आमे काहाकू बापा बोली कहू जी हमको जन्म दिए से मानू आमे बापा पिता बोली कहू से प्रकार जी हमको सृष्टि करिसंती हमको जन्म देइथिबा बापा माँ जस्ट से माने हमको ए जगत को आनिबार एक माध्यम किंतु से माने हमको सृष्टि करि नाहन मातृ गर्भरे परमेश्वर आमको सृष्टि करिसंती तो समस्तଙ୍କର पिता से अटंती तेणु गीत संहिता 103 पद आमे पाठ कलु पिता अपना संतान मानक प्रति जे रूप स्नेह बहही सदाप्रभु अपना भयकारी मानक प्रति से रूप स्नेह बहंती आज एक फादर्स डे दिन मध्य आज आम एक गुरुत्वपूर्ण विषय आम आलोचना करिबा परिवार मध्य प्रभुंक सेवारे परिवार मुख्य भूमिका प्रभुंक सेवारे गोटे परिवार बापा रो दायित्व प्रभुंक सेवा प्रति बाइबल रु केतेक विषय केतेक व्यक्ति मानक जीवन रु हमें आलोचना करिबा तो ए फादर्स डे रे जी हमको जन्म दिए से मानक हमें पिता बोली कहू द्वितीय पिता से जी हमको जन्म देइछन्ते से मानक हमर जन्मदाता पिता द्वितीय पिता आत्मिकर पिता जे आमको आत्मिकर बढ़ाती जन्म दे न थांती तेणु पाउल तिमोथी को कहले से मोर संतान से मोर पुत्र बोली कहले पाउल तो तिमोथी को जन्म करि नाहंती तथापि से ताको कहउछन्ती से मोर पुओ काहे कि आत्मिकरे से बढ़ेछि ताहाको तो एडा हला द्वितीय पिता जे हमको जन्म दिए से प्रथम पिता आत्मिक जे आम को लालन पालन करे प्रति पालन करे से द्वितीय पिता तृतीय पिता आमको जन्म करि नथिबे किंतु जागतिक भाव जे आमको लालन पालन करिसंती से माने भी आमनकर पिता नो कि एग्जांपल केतेक पिलान को छाड़ी दियंती फिंगी दियंती से पिला को गोटे परिवार अडॉप्ट करंती नै कि तो से परिवार को से मान लालन पालन करंती से पिला को से माने पुओ सदृश देखिछंती से पिला भी ताहाको कोन कहइबो बापा बोली कहइबो तो जे हमको जन्म देई नथिबो तथापि आमनकर विषय चिंता करे आमनको लालन पालन करे प्रतिपालन करे से माने भी आमनकर पिता अटन तो जागतिक पिता जन्मदाता पिता प्रतिपालन जागतिक पिता एवं से प्रकार आत्मिकरे आत्मिकर पिता तो आज आम प्रभु को विशेष धन्यवाद देवा जे आम समस्त पिता से अटंती तेणु बाइबल रे आम देखिबा जदि बाइबल अच्छी मो सहित खोलिबे गोटे 4-5 जन व्यक्ति जीवन रु आम ए फादर्स डे रे प्रभुंक सेवारे गोटे परिवार बापांकर भूमिका विषय आलोचना करिबा द्वितीय सामुएल पुस्तक 2 अध्याय 1 रु 3 पद द्वितीय सामुएल 2 अध्याय 1 रु 3 सेठारे प्रकार लेखा अछि ए उत्तरे दाऊद सदाप्रभुंक निकटरे पचारि कहले मु कोन जिहुदार कोनोसी एक नगर को जीवी सदाप्रभु तांको कहले जाओ पुणी दाऊद कहले मु केउठा को जीवी से कहले हिब्रोन को जाओ एणु दाऊद वो तांकर जिस्रेलिया अहिनयम वो कर्मिएल नाबलर भार्या अबिगल नामनी एई दुई भार्या से स्थान को गले 3 पद आउ दाऊद अपना संगी मानंको सेमानंको परिवार समेत आनिले तहिरे से माने हिब्रोनर नगर मानरे वास कले हालेलुया प्रेज द लॉर्ड एठारे परमेश्वर दाऊद को आह्वान करुछंती प्रभु को से कहउछंती प्रभु दाऊद कहउछ दाऊद तुमे हिब्रोन को जाओ
ସେ କହିଲେ ହିବ୍ରୋନକୁ ଯାଅ। ପ୍ରଭୁ କହିନାହାନ୍ତି ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ହିବ୍ରୋନକୁ ଯାଅ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ, ମାନେ ଦାଉଦକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦାଉଦ ତୁମେ ହିବ୍ରୋନକୁ ଯାଅ। ଦାଉଦ କଣ କଲେ? ଦାଉଦ ତାର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଏବଂ ପରିବାର ସମେତ ହିବ୍ରୋନକୁ ସେମାନେ ଆସି ସେଠାରେ ବାସ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଇ ଆଜିର ଫାଦର୍ସ ଡେରେ ଗୋଟେ ବାଇବଲର କେତେକ ପିତାଙ୍କ ଜୀବନରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକା କଣ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନରେ ପରିବାର ଗୋଟେ ବାପା ହିସାବରେ ଆମେ କଣ କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଦାଉଦ ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନକୁ, ଏକ ପବିତ୍ର ହିବ୍ରୋନ ସ୍ଥାନକୁ ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନେଇକି ଗଲେ। ଦାଉଦ ଚାହିଁଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ତ କହିଛନ୍ତି ମୋର ପରିବାର କଣ ହେଲେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଛାଡିକି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଛାଡିକି ଗଲେ କି? ଛାଡିକି ଯାଇନା, ତାର ପରିବାରକୁ ସେ ନେଇକି ଗଲେ। ପୁନର୍ବାର ଆମେ ଦେଖିବା ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 6 ପର୍ବ, ଅତି ଜଣାଶୁଣା ପୁସ୍ତକ, ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଆମେ ମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 6ର 1 ପଦ। ଏଇ ରୂପେ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ ସେମାନଙ୍କର ଅନେକ କନ୍ୟା ଜାତ ହେଲେ, ଏକ ନୁହଁ, ଏଠାରେ ପରମେଶ୍ୱର ନଅଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନଅ ଗୋଟେ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କଲା ପରେ ନଅ ଜଣେ ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ କି? କେତେ ଜଣ? 8 ଜଣ। ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସେ ଜାହାଜ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଜଣେ ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ପରିବାରକୁ ସେ କହିନାହାନ୍ତି ନୁହଁ ତୁମେ ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ କର, ବା ନଅଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନଅ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାପ ସକାଶୁ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ନଅ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଏକ ବଡ଼ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ସେଇ ଜାହାଜରେ ନଅ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନେଇକି ଗଲେ, ଯଦ୍ୱାରା କି 40 ଦିନର ବର୍ଷା ରୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲା। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭୂମିକା ଆମେ ଦାଉଦଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଦେଖିଅଛୁ, ଏଠାରେ ନଅଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଆମେ ଦେଖିଅଛୁ। ପୁନର୍ବାର ଦେଖିବା ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଜୀବନ, ଆଦି ପୁସ୍ତକ 12 ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଆମେ ମାନେ ଦେଖିବା। 12 ଅଧ୍ୟାୟର 5 ପଦ। ଏଇ ରୂପେ ଅବ୍ରାହମ ଆପଣା ଭାର୍ଯ୍ୟା ସାରୀଙ୍କୁ ଓ ଭାତୃପୁତ୍ର ଲଟଙ୍କୁ ଓ ହାରଣ ଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସଞ୍ଚିତ ଧନ ଓ ଲବ୍ଧ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଘେନି କିଣାଣ ଦେଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା କରି କିଣାଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଅବ୍ରାହମ ଜଣେ, ତାଙ୍କ ବାପା ଦେବ ପୂଜକ ଥିଲା, ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିବା ପରିବାରରୁ ଅବ୍ରାହମ ଥିଲେ। ତ ପ୍ରଭୁ ଅବ୍ରାହମକୁ କହିଲେ ଅବ୍ରାହମ ତୁମେ ତୁମ ପରିବାରରୁ ବାହାରି ଆସ, ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ କହିବି ସେଇ ସ୍ଥାନ, ସେଇ ଦେଶକୁ ଯାଅ। ଅବ୍ରାହମ କଣ କହିଲେ? ତାର ଗୋଟେ ବୋଲି ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା ସାରା, ସେ ସାରାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନଥିଲା। ଅବ୍ରାହମ ଚାହିଁଥିଲେ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ମତେ ସନ୍ତାନ ଦେଇନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ତ ମତେ ଡାକିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଛାଡିକି ଯିବି ସିଆଡେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖିବି ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି, ନାଇଁ କି? କିନ୍ତୁ ଅବ୍ରାହମ କଣ କଲେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆହ୍ୱାନକୁ ଶୁଣି ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ପୁନର୍ବାର ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଠାରେ ଆମେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଜୀବନରୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦାଉଦକୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ
ଦାଉଦ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ। ନଅଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ ଏକ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କର। ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁରୁଷ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କଥା କହିଲେ। ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନକୁ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିଅଛୁ ଦାଉଦଙ୍କ ଜୀବନ, ନଅଙ୍କ ଜୀବନ ଏବଂ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଜୀବନ। ପ୍ରଭୁ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ କହିଲେ ସେ ଏମାନେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ। ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ନ ଶୁଣି ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବେ ତାର ପରିଣାମ ବି ଆମେ ଦେଖିବା। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 46ର 6 ପଦରୁ ଆମେ ମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଠାରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏଉତାରେ ସେମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାକୁବ ଓ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ବଂଶ ଆପଣମାନଙ୍କ ପଶୁଗଣ ଓ କିନାନ ଦେଶର ଉତ୍ପାଦିତ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଘେନି ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ଉତୁରି ଗଲେ। ଏଠାରେ କିଏ? ଯାକୁବଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ। ଯାକୁବ ଏବଂ ତାର ପରିବାର ମରୁଡ଼ିର ପରିସ୍ଥିତି ସକାଶୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ଥାନକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ମିଶ୍ର ଦେଶ ଏକ ବିଜାତି ଦେଶକୁ ସେମାନେ ଚାଲିଗଲେ। ତାର ପରିଣାମ କଣ ହେଲା? ସେଠାରେ ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ 420ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବର୍ଷ ଏଇ ଯାକୁବର ବଂଶ ମାନେ ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ଦାସତ୍ୱ ହେଇକି ରହିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେଶରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ଥାନରୁ ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ ଏକ ଦେଶକୁ ଯାଏ, ତାର ପରିଣାମ ବି ଆମେ ଦେଖିଅଛୁ ଯେ ଯାକୁବ ତାର ସମସ୍ତ 70 ଜଣ ପରିବାର ବର୍ଗକୁ ନେଇକି ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ଗଲେ। ସେଠାରେ ସେମାନେ 400ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବର୍ଷ ସେମାନେ ଦାସତ୍ୱ ହେଇକି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଆମେ ଦେଖିବା ରୁତ ପୁସ୍ତକ ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ, ଅତି ଜଣାଶୁଣା ପୁସ୍ତକ। ରୁତ ପୁସ୍ତକ 1 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 3ରୁ 5। ବିଚାର କର୍ତ୍ତୃଗଣ ବିଚାର କରିବା କାଳେ ଏକ ସମୟରେ ଦେଶରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଲା। ତହିଁରେ ବେତଲେହେମ ଯିହୁଦାର ଜଣେ ଲୋକ ଆପଣା ଭାର୍ଯ୍ୟା ଓ 2 ପୁତ୍ର ଘେନି ମୋଆବ ଦେଶରେ ପ୍ରବାସ କରିବାକୁ ଗଲା। ସେ ଲୋକର ନାମ ଏଲିମେଲେକ, ତାର ଭାର୍ଯ୍ୟାର ନାମ ନୟମୀ, ତାର 2ଟି ପୁଅଙ୍କ ନାମ ମହଲନ ଓ କିଲିୟନ। ସେମାନେ ବେତଲେହେମରେ ଥିଲେ। ବେଥଲେହେମ ର ଅର୍ଥ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରୋଟିର ଭଣ୍ଡାର। ବେତଲେହେମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଖାଦ୍ୟର ଭଣ୍ଡାର ବେତଲେହେମର ଅର୍ଥ। ତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ବେତଲେହେମରେ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ହେଲା, ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେଶର ଜଣେ ଲୋକ ଏଲିମେଲେକ ବୋଲି, ଏଲିମେଲେକ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ନୟମୀ, ତାର 2ଟି ପୁଅ କିଲିୟନ ଆଉ ଏନା 2 ପୁଅଙ୍କର ନାମ ମହଲନ ଓ କିଲିୟନ। ସେମାନେ କଣ କଲେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେଶକୁ ବେତଲେହେମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦେଶକୁ ସେମାନେ ଚାଲିଗଲେ। କଣ ହେଲା? ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କେତେ ଦିନ ପରେ ତାର ସ୍ୱାମୀ ଏଲିମେଲେକ ମରିଗଲେ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାର 2ଟି ପୁଅ ମହଲନ ଓ କିଲିୟନ ମଧ୍ୟ ମରିଗଲେ। କେବଳ ଥିଲା ନୟମୀ। ତ ଯେତେବେଳେ ନୟମୀ ସେ ଦେଶରୁ ଛାଡ଼ିକି ପୁନର୍ବାର ବେତଲେହେମକୁ ଆସିଲେ, ଲୋକମାନେ ଏ ଦେଖ ନୟମୀ ଆଇଲା, ନୟମୀ ଆସିଛି। ନୟମୀର ଅର୍ଥ ମିଠା, ମଧୁର। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ନୟମୀ କୁହ ନାହିଁ, ମତେ ତିକ୍ତ ବୋଲି କୁହ। ମୋର ଜୀବନରେ ଆଉ ମିଠା ମଧୁର କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ କିଛି ମୁଁ ହରେଇଛି। ତ ପ୍ରିୟର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ପରିବାରର ଭୂମିକା, ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି
ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ଶୁଣି ଆହ୍ୱାନ ଶୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଏ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯଦି ସେଇ ପ୍ରକାର ଜଣେ ପରିବାର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଷୟକୁ ଯାଏ ତାହାର ପରିଣାମ ବି ଆମେ ଦେଖୁ। ତ ପରମେଶ୍ୱର ଦାଉଦକୁ କହିଲେ ସେ ଏବଂ ତାର ପରିବାରକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ, ତାର ଜୀବନରେ ସେ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦିତ ହେଲେ। ନଅଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ ନଅ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କଲେ ସେ ଏବଂ ତାର ପରିବାର ପୃଥିବୀର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ବଂଶଜାତ ହେଲେ। ଅବ୍ରାହମର ବିଷୟ, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁକୁ ଡାକିଲେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସନ୍ତାନ ହିଁ ନଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆକାଶର ତାରାମାନେ ଏବଂ ସମୁଦ୍ରର ବାଲି ସଦୃଶ ତୋହରି ବଂଶକୁ ମୁଁ ବୃଦ୍ଧି କରିବି। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିଲେ ସେମାନେ। ତ ଏଇ ଫାଦର୍ସ ଡେ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ବାଇବଲ ମଧ୍ୟ କହେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କର ଅଧୀନ ହୁଅ, ପିଲାମାନେ ବାପା ମା ମାନଙ୍କ ଅଧୀନ ରୁହ। ଦଶ ଆଜ୍ଞା ବି କହେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସମ୍ଭ୍ରମ କର। ଆଜି ଫାଦର୍ସ ଡେ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଆମ ପରିବାର ଥିବା ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ଭ୍ରମ କରିବା। ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ ଆଉ ଜାଗତିକ ବାପା ମା ନାହାନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବାପା ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟର ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ପରିବାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଭୂମିକା ରହିଛି। ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଜିହୋଶୀୟ ପୁସ୍ତକ ତାର ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟ 24 ଅଧ୍ୟାୟର ତାର 15 ପର୍ବକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସେଠାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ସେ କହୁଛନ୍ତି 14 ତୁ ଏବେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କର, ପୁଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଓ ସତ୍ୟତାରେ ତାହାଙ୍କର ସେବା କର। ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ମାନେ ନଦୀ ସେ ପାରିରେ ଓ ମିଶରରେ ଯେଉଁ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ସେବା କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୂର କର। ତୁମ୍ଭେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କର। ଯଦି ବା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବା ତୁମମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମନ୍ଦ ଦିଶେ, ତେବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ କାହାର ସେବା କରିବ ଆଜି ମନୋନୀତ କର। କି ନଦୀ ସେପାରିରେ ଥିବା ତୁମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ଯେଉଁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ସେବା କଲେ ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରିବ, କିଏ ବା ଯେଉଁ ଇମରିୟ ମାନଙ୍କ ଦେଶରେ ତୁମେ ମାନେ ବାସ କରୁଛ ସେଇ ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବ, ଏହା ମନୋନୀତ କର। କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ପରିଜନ ପରିବାର ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବୁ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏଠାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଜଣେ ଦାସ ଜିହୋଶୂୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନେ କାହାକୁ ସେବା କରିବେ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନେ କାହାକୁ ସେବା, ଇମରିୟ ମାନଙ୍କର ନା ସେ ନଦୀ ସେପାରିରେ ଥିବା ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ପରିବାର ସଦାପ୍ରଭୁ ଏକମାତ୍ର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଆମେ ସେବା କରିବୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଫାଦର୍ସ ଡେ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫାଦର୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସନ୍ଦେଶ, ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ବାପା ହିସାବରେ ସେ ଆତ୍ମିକରେ ଦୃଢ ରହିବା ଏବଂ ଆତ୍ମିକରେ ହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଢେଇ ନେବା। ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଜାଗତିକ ପିତା ନାହାନ୍ତି, ମା ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ମା ମାନେ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଏ ଜିହୋଶୀୟଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ପରିବାର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେବା କରିବୁ। କିଏ କାହାକୁ ସେବା କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ପରିବାର ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବୁ। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ମାନେ ପହଞ୍ଚି ଅଛୁ। ଏଇ ଫାଦର୍ସ ଡେ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ପିତା ଭାବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିମାଣରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିଛନ୍ତି। ଯେପରି ପିତା ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରେ ଆମେ ସେଇ ରୂପେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା। ଯେପରି ବାପା ମା ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ବାପା ମାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସେମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ସମ୍ମାନ ସ୍ନେହ କରିବା ଦରକାର। ଠିକ ସେପରି ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତା ଏକ ହିଁ ପିତା, ସେଇ ଏକ ପିତା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ସଦା ସର୍ବଦା ଆମ୍ଭେମାନେ ସେବା କରିବା।
ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସପରିବାର ସହିତ ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ପରିବାର ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ଏ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଢ଼େ